ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমাদের ফার্ম সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আইনি সহায়তায় আপনাদের সঙ্গে। এখানে সার্চিং, রেজিস্ট্রেশন, দলিল, উইল, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স, প্যান কার্ড, ব্যাংক লোন, পার্টিশন, ইনজাংশন, বিবাহ সংক্রান্ত কেস, চেক বাউন্স, সর্বপ্রকার দেওয়ানি, ফৌজদারি কেস, সার্ভিস ম্যাটার, সিভিল ম্যাটার প্রভৃতি কেস করা হয়। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকের এই ভিডিও। What is alimony in family law? Alimony refers to court order payments awarded to a spouse for or former spouse within a separation or divorce agreement. The reason for alimony is to provide financial support to the spouse who makes a lower income or in some cases no income at all. অ্যালিমনি একটা অর্ডার কোর্টের, যেখানে স্পাউসকে কি ফর্মার স্পাউসকে সেপারেশন কি ডিভোর্সের হওয়ার সময় কোর্ট অর্ডার দেয় যদি কেস করা হয়। এইটা একটা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট স্পাউসকে দেয়া হয়, মানে স্বামী কি স্ত্রী যে কোনো একজনকে দেয়া হয় যদি তার থেকে তার লোয়ার ইনকাম মানে কম ইনকাম হয়, কিংবা যদি তার কোনো ইনকাম না থাকে। অ্যালিমনি মিনস financial support that a person is ordered by a court to give to their spouse during separation or following divorce. এটা অ্যালিমনি মানে হচ্ছে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিচ্ছে কোর্টের অর্ডারে তার স্পাউসকে সেপারেশন কিংবা ডাইভোর্সের কেসের সময়। মেনটেন্যান্স মিনস financial support provided for a person's living expenses no matter. মেনটেন্যান্স মানে হচ্ছে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিচ্ছে অর্ডারেই ফর এ পার্সনস লিভিং এক্সপেন্স, তার বেঁচে থাকার জন্য যে এক্সপেন্স সেটাই। Who get alimony? As noted, alimony is generally based largely on what each of the divorcing spouse reasonably earn. That means that if a person is deliberately working at a job that pays less than what he or she could earn, the court will sometimes figure the alimony amount based on a higher figure. Marriage that lasted more than 10 years are entitled to be granted a lifelong alimony. Age of the spouse is also taken into consideration while awarding alimony. Where the marital relation have been terminated through court, the wife would be entitled to claim maintenance from her ex-husband as long as she remains unmarried or is unable to maintain herself. Under the Hindu Marriage Act 1955, both the husband and wife are legally entitled to claim permanent alimony and maintenance. However, if the couple marries under the Special Marriage Act 1954, only the wife is entitled to claim permanent alimony and maintenance. If the wife earns significantly more than the husband, the alimony portion of the agreement can be waived. However, the courts
discretion is required. The court examines the property and income of both the wife and the husband. How much alimony does wife get? Generally, the wife cannot get more than 20 to 25% of her husband's income as alimony. In order to get this amount, the wife has to prove that she is not able to maintain herself. For the same, the wife can submit the details of her monthly expenses and sources of income and property. If the alimony is being paid on a monthly basis, the Supreme Court of India has set 25% of the husband's net monthly salary as the benchmark amount that should be granted to the wife. There is no such benchmark for one-time settlement, but usually the amount ranges between one-fifth to one-third of the husband's net worth. What wife gets after divorce? ডাইভোর্সের পরে ওয়াইফ কি পেতে পারে? Unless the court has legally declared a couple as divorced, the wife is considered to be the husband's legal spouse. As a result, till the time the divorce is officialized, the wife has the right to her husband's property and so do their children. যতক্ষণ না কোর্ট লিগালি আমরা আইনত কাপেলের ডাইভোর্স ডিক্লেয়ার করছে, ততদিন পর্যন্ত ওয়াইফ কনসিডার করছে যে হাজব্যান্ডের লিগাল স্পাউস কিংবা ওয়াইফ। তাই জন্য যতক্ষণ না ডাইভোর্স হচ্ছে অফিসিয়ালি কোর্টের মাধ্যমে, ততদিন পর্যন্ত ওয়াইফের সমস্ত রাইটই থাকবে হাজব্যান্ডের প্রপার্টি উপর, এবং তার চিলড্রেনেরও রাইট থাকবে। If the property is exclusively in the husband's name, in such a situation, woman cannot acquire the share from the property until she proves her share she has given at the time of purchase of the property. যদি হাজব্যান্ডের এক্সক্লুসিভলি নেম থাকে প্রপার্টির উপরে, সেরকম অবস্থায় ওম্যান মানে স্ত্রী কখনোই ক্লেম করতে পারবে না যদি না সে প্রমাণ করতে পারে এই প্রপার্টিটা পারচেস করার সময় তারও কোনো কন্ট্রিবিউশন আছে। If the couple has kids and after separation they will live with their mother, in such a scenario the biological adult children can claim genetic rights on their father's property. যদি সেই দম্পতির বাচ্চা থাকে এবং সেপারেশনের পরে, দম্পতিদের সেপারেশনের পরে চিলড্রেন ধরা যায় মায়ের কাছে রয়েছে, সেরকম অবস্থায় বায়োলজিক্যাল অ্যাডাল্ট চিলড্রেন সবসময় ক্লেম করতে পারবে জেনেটিক রাইটস, তার অধিকার তার বাবার প্রপার্টির উপরে। If the house is registered with the husband's name, he has no right to ask his wife to move out of the house. Women have the right to stay in their husband's house till the process of divorce complete. যদিও হাজব্যান্ডের নামে যদি রেজিস্টার্ড ডিড থাকে এবং সেখানে ওয়াইফের নাম নাই বা থাকলো, কিন্তু তখনও পর্যন্ত যতক্ষণ না ডিভোর্স না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হাজব্যান্ডের কোনো অধিকারই নেই তার ওয়াইফকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বলার কি বার করে দেওয়ার। সেরকমই ওয়াইফও মানে ওম্যানও
তার যতক্ষণ না ডিভোর্স না কমপ্লিট হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার হাজব্যান্ডের ঘরেই থাকতে পারবে। The wife has no right to the husband's ancestral property. স্ত্রীর কোনো অধিকার নেই হাজব্যান্ডের পৈতৃক কি পূর্বপুরুষের মাধ্যমে যে প্রপার্টি পেয়েছে সে তারপর ক্লেম করার। If a man marries another woman after divorce from the first wife and later he gets blessed with kids from the second wife, then those kids can claim the right to the ancestral property. যদিও এই বলে রাখা ভালো অ্যানসেন্ট্রাল প্রপার্টির উপরে যদিও ওয়াইফের অধিকার নাই বা থাক, কিন্তু তার বাচ্চার অধিকার থাকেই। যদি প্রথম ধরে নেওয়া যাক হাজব্যান্ড প্রথম ওয়াইফের ডিভোর্স দেওয়ার পরে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলো এবং প্রথম ওয়াইফের বাচ্চাও আছে, দ্বিতীয় বিয়ের পরের বউয়েরও বাচ্চা রয়েছে। সেক্ষেত্রে দুজনের ফার্স্ট ওয়াইফের বাচ্চাও এবং সেকেন্ড ওয়াইফের বাচ্চাও দুজনেরই এই তাদের বাবার পৈতৃক প্রপার্টির উপরে ক্লেম থাকবে। In such situation, the court will distribute the ancestral property equally between the children from the first wife and the children from the second wife. এরকম সিচুয়েশনে কোর্ট এই ঘটনার ম্যাটারটা এনকোয়ারি করবেন এবং কোর্ট ডিসাইড করবে আর ডিস্ট্রিবিউট করে দেবে। এই অ্যানসেস্ট্রাল প্রপার্টি ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করবে প্রথম ওয়াইফের ছেলেকে বাচ্চাদের এবং সেকেন্ড ওয়াইফের বাচ্চাদের। ওয়াইফ ক্যান ক্লেম মেনটেন্যান্স ফর এ বেটার লাইফস্টাইল আফটার ডাইভোর্স হুইচ ইজ কল্ড অ্যালিমনি। স্ত্রী মেনটেন্যান্স ক্লেম তো করতেই পারে এবং করবেও যদি তার ইনকাম কম থেকে কিংবা সে চালাতে না পারছে তার বেটার লাইফের জন্য আফটার ডাইভোর্স বিবাহের পরেও, যেটার নামই অ্যালিমনি। থ্যাংকিং ইউ অল। লবারের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের দেখানো হলো সেটা কেমন লাগলো আপনাদের সেইটা অবশ্যই জানাবেন এবং আরও যদি অন্য কিছু এই বিষয়ে জানার থাকে কিংবা অন্য কোনো সাবজেক্টে জানার থাকে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। প্রত্যেকবারের মতো এবারও অনুরোধ, এই ভিডিওটা প্রচুর লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব অল করুন এবং শেয়ার করুন যাতে অন্যান্যরাও সবাই এই ভিডিও দেখে উপকৃত হন। ধন্যবাদ।